스웨덴의 수도 스톡홀름. 매주 금요일이면 어김없이 모여드는 학생들. 지구온난화 문제로 수업을 거부한 학생들입니다. 이들의 시위는 그레타 툰베리라는 한 소녀의 1인 시위로부터 시작됐습니다. Greta Thunberg started to strike. This kind of triggered the fact that all around the world people were waking up. And we will fight because we know what is at risk and we will never stop. 그레타 툰베리의 수업 거부 운동은 전 세계 1,000만 명이 넘는 청소년들이 거리로 나오게 했습니다. 바로 지구의 미래를 지키기 위해서입니다. 세계 곳곳에서 벌어지고 있는 파괴적이고 극단적인 기상이변 현상. 기후변화는 인류의 생존을 위협하고 있습니다. 기후변화에 고통받고 있는 것은 인간만이 아닙니다. 아프리카의 상징, 수령 1,000년이 넘는 거대한 바오밥 나무들이 위협받고 있습니다. Climate change is a very, very serious thing, especially in Africa. The older trees are starting to die off at the edge of the distribution. 척박한 환경에도 수세기를 살아온 천년 거목 바오밥. 하지만 기후 변화로 인해 지금 아프리카의 거대한 바오밥 나무가 쓰러져 가고 있습니다. 대자연이 살아 숨쉬는 아프리카 대륙. 이곳은 희귀 동식물이 가득한 야생의 땅입니다. 나무가 없는 평야라는 뜻의 사바나 지대. 그 한가운데 우뚝 솟아난 거대한 생명체가 있습니다. 신비로운 정적이 감도는 이 나무는 천년의 나무라는 뜻을 가진 바오밥 나무입니다. 수령 1200년으로 추정되는 사골리 바오밥은 높이 20m, 둘레 34m로 세계에서 가장 큰 바오밥 나무입니다. 불굴의 생명력으로 아프리카의 상징이 된 거대한 바오밥 나무. It's unbelievable. I don't have a lot of words because I've seen no tree like this before. 이 신비롭고 거대한 나무는 오랜 시간 학자들의 관심과 이목을 끌어왔습니다. I'm Stefan Woodbourne. I'm Senior Accelerator Mass Spectrometry Scientist at Itemba Labs. My passionate research is around the climate records that we're getting from baobab trees. 아프리카 대륙 곳곳을 누비며 크고 오래된 바오밥 나무를 관찰해온 우드본 박사는 최근 심각한 현상을 목격하고 있습니다. 오늘 그가 찾은 곳은 남아프리카 북부의 한 농장. 거대한 바오밥 나무가 쓰러진 현장입니다. 이 썬랜드 바오밥은 3년 전 어느 날 갑자기 몸통이 쪼개지면서 붕괴됐습니다. No, it was 4 o'clock in the morning, but it sounded like a jet plane was in the garden. Like the ground shook when it fell. Yeah, big shock, huh? Everybody was very, very sad because it's become an icon for Limpopo. 높이 19m, 둘레가 34m에 달하는 썬랜드 바오밥은 세계에서 가장 큰 바오밥 나무였습니다. 나무 안쪽을 와인바로 꾸밀 정도로 아프리카의 명소였었죠. 그런데 1200년을 살아온 이 바오밥 나무가 돌연 붕괴된 것입니다. 썬랜드 바오밥이 쓰러지자
오랫동안 바오밥을 연구해온 학자들은 한달음에 이곳으로 달려왔습니다. When the tree's alive and when there's a lot of moisture, it's very white. And I think that that's the tissue that expands and contracts in the wet and dry season. 바오밥 나무는 우기에 내린 빗물을 거대한 몸통에 저장해 두었다가 건기에 혹독한 가뭄을 견디는 데 사용합니다. 웬만한 상처에도 잘 죽지 않고 생명력을 유지합니다. I found it very interesting from an academic point of view that the tree had collapsed. So why it collapsed, a lot of questions. Now baobabs are incredibly resilient. They manage to survive incredibly harsh landscapes and dry landscapes. Well, the question was, well, is it actually going to die completely or is it going to be able to survive? 연구자들은 1000년을 넘게 살아온 이 바오밥 나무가 수명을 다해서 쓰러진 게 아니라고 진단했습니다. I think that there's always a tragedy when something that is 1,000 years old dies. What we know for sure is that the baobabs have endured droughts for much longer periods of time. And the baobabs survived them. So it's not drought by itself. When we started seeing these results, one of the things we considered was climate change. If it is climate change that turns out in the end to be, then the trees are becoming indicators of, and it's not just baobabs, it's other tree species as well. They become indicators of systemic shifts in the way that the world works. 우두본 박사는 바오밥 나무의 죽음이 아프리카에 닥친 기후 변화 때문이라고 말합니다. 바오밥은 몸통보다 큰 뿌리로 최대 10만 리터의 물을 몸통에 저장합니다. 바오밥 나무가 거대해진 이유입니다. 또한 바오밥 나무의 평균 수명은 3,000년으로 알려져 있습니다. 박처럼 단단한 껍질로 둘러싸인 바오밥 열매를 깨면 과육인 하얀 속살이 드러납니다. 비타민 C와 식이섬유가 풍부해 아프리카 전통 음식이나 주스로 만든다고 합니다. So baobab is very important in our life because we get money from it. We pick up this baobab and we sell them, and it's very healthy in our lives. 주민들에게 안식처 같은 바오밥 나무. 그러나 아프리카 북부에 서식하는 바오밥 나무는 점점 생존의 위협을 받고 있습니다. 수령 800년이 넘은 이 바오밥 나무는 얼마 전 하늘에서 내리친 번개를 맞아 처참한 모습입니다. 얼마 전만 해도 건강한 나무였습니다. So you can see there where it's burnt the wood. The lightning strike has burnt the wood. And if we pull off the bark, you see underneath here all this burnt material. 지난해 3월 유독 길어진 우기와 갑자기 쏟아지는 폭우에 주민들은 불안에 떨어야 했습니다. 이 지역에서 자주 볼 수 없었던 태풍이 몰아치고 하늘을 찢을 듯한 천둥 번개가 수차례나 내리친 것입니다. 이런 기후 변화가 바오밥 나무의 생존을 위협하고 있습니다. Now, one of the forecasts for climate change is that we're going to have more and more of these extreme events. It seems very dry at the moment, but in future, when you have these high rainfall events, it's very likely that we're going to see a lot more flooding. 급격한 기후 변화는 바오밥 나무의 번식에도 영향을 미치고 있습니다. 이 바오밥 나무 군락지엔 수령 400~500년 이상 된 오래된 나무들 뿐입니다. 새롭게 싹을 틔운 어린 바오밥 나무는 최근 몇 년간 이곳에서 찾아볼 수 없습니다. One of the biggest impacts we're seeing over the last 15 years that we've been studying baobab trees, so there's no new baobab trees germinating and surviving into the future. 이 지역에서 어린 바오밥 나무가 자라지 못하는 이유는 곤충의 생태 환경과도 밀접한 관련이 있습니다. 바오밥 나무가 싹을 틔우기 위해서는 꽃가루를 옮겨주는 매개충인 박각시 나방의 역할이 결정적입니다. 그런데
최근 이 지역의 평균 온도가 상승함으로써 박학시 나방의 개체 수가 현저히 감소했습니다. Now, if the climate got very dry or very hot, and therefore there would be no pollinators, but if the pollinators can't survive, then that's the end of the tree as well. And that's the problem with human-induced climate change. It seems to be happening much faster than what it used to happen in the past. 바오밥 나무의 죽음에 관한 연구는 남아프리카 공화국 요하네스버그의 한 연구소에서 진행돼 왔습니다. 오두본 박사는 죽은 바오밥 나무의 샘플을 채취하여 탄소 동위원소 분석법으로 나무의 수령을 추적합니다. A set of radiocarbon dates along the core that would tell us how old it is, and it would give us an idea of how fast the baobab grew. 바오밥 나무의 수령을 측정하기 위해서는 질량 가속 분석기라는 탄소 동위원소 추출 설비를 이용합니다. 이 설비로 생명체에 존재하는 고유한 탄소 성분을 추출해냅니다. 결과를 얻기까지 1년 이상 소요되는 힘든 작업이죠. 이 분야의 세계적인 권위자인 오두본 박사는 의미 있는 결과를 도출했습니다. 그는 바오밥 나무가 번성한 1000년 전에 비해 현재의 강수량이 눈에 띄게 줄었다는 것을 증명했습니다. Very important changes in this record, and they all took place before the climate crisis started. Highest temperatures ever in Europe. We've had one of the warmest winters in South Africa this year. 1000년 넘게 살아온 바오밥 나무의 돌연사. 그 원인을 찾기 위해 우두본 박사를 포함한 루마니아, 미국 등 7명의 공동 연구진이 결성됐습니다. 총 12년간에 걸쳐 아프리카 전 대륙을 돌아다니며 크고 오래된 바오밥 나무 60여 그루를 추적 조사했습니다. 그 결과 지난 2018년 세계적인 과학저널에 보고서를 발표합니다. 기후 변화로 인해 가장 오래된 바오밥 나무 13그루 중 9그루, 가장 큰 나무 6그루 중 5그루가 최근 12년 사이 완전히 죽었거나 죽어가고 있다는 것을 밝혔습니다. 최근 남아프리카의 겨울은 점점 더 뜨겁고 건조해지고 있습니다. 프랑스의 한 기상연구소에 따르면 50년 후 아프리카의 강수량은 40% 감소하고 기온은 5도 상승한다고 예측했습니다. 수령 2000년으로 추정되는 이 바오밥 나무는 2009년 쓰러졌고 땅에 떨어진 줄기는 완전히 고사했습니다. 우두본 박사는 지구 온난화로 인해 바오밥 나무의 생태 환경에 심각한 영향을 미쳤다고 결론 내렸습니다. Carbon dioxide is driving climate change. Climate change is changing rainfall and it's changing temperature. Now, did this baobab fall because of temperature or rainfall or carbon dioxide? It's probably a combination of all of them. 지금의 기후 변화가 지속된다면 거대한 바오밥 나무의 죽음은 앞으로도 계속될 것이라 경고했습니다. Climate change is a very, very serious thing, especially in Africa. Climate is changing. We're moving into a situation where the older trees are starting to die off at the edge of the distribution, and to take them very seriously, that climate change is already happening and that it's just going to get worse from here. 청정 지역 아프리카에서 수천 년을 살아낸 바오밥 나무. 하지만 인간이 만들어낸 기후 변화에 의해 생명을 잃어가고 있습니다. (2019년) 세계기상기구는 지난 100년간 지구 평균 온도가 1.1도 상승했다고 발표했습니다. 100년간 1.1도 상승.
전 세계 기후학자들은 이것이 엄청난 기후 위기를 초래한다고 말합니다. 독일의 한 저명한 기후 연구소. 1992년 설립된 이 연구소는 기후 변화에 관한 세계적인 연구 기관으로 지구 온난화의 진행 정도를 매년 발표하고 있습니다. 연구소장인 요한 록스트롬은 인간이 넘지 말아야 할 지구 한계선 개념을 처음 제시한 학자입니다. Today we emit from fossil fuel burning and land use change roughly 40 billion tons of carbon dioxide per year. And if we continue at that pace, 40 every year, we would reach 3 to 4 degrees Celsius just by the end of this century. Go beyond 2, and we are at risk of pushing on buttons, making a future that is very difficult for us to handle inevitable. 지난 만년 동안 지구 평균 온도는 4도 상승했습니다. 하지만 금세기 100년 만에 1.1도 상승은 지난 만년간의 온도 변화에 비해 무려 25배나 빠른 상승 속도입니다. 지구에는 대절멸 사건이 5번은 있었습니다. 6,500만 년 전에 카리브해에 거대한 운석이 떨어져가지고 공룡들이 다 사라졌던 그때가 이제 마지막 대절멸 사건이었는데 지금 저희들은 제6의 대절멸이 벌어지고 있다. 지금 제6의 대절멸 사건에서 벌어지고 있는 일은 식물이 사라지고 있는 거거든요. 그 속도가 지금 엄청나게 빨라지는 거를 보면 정말 인류 끝장날 수도 있겠다 하는. 기후 변화는 우리나라도 예외가 아닙니다. 제주시에서 북서쪽 해안을 따라 배를 타고 10여 분. 아름다운 섬 비양도를 만날 수 있습니다. 천혜의 자연이 숨쉬는 이 작은 섬에 몇 년 전부터 심상치 않은 현상이 벌어지고 있습니다. 수령 50년 이상 된 소나무들로 장관을 이루던 소나무 군락지에 치명적인 전염병인 소나무 제선충병이 창궐한 것입니다. 소나무 제선충병은 다른 나무로 빠르게 전염되기 때문에 발견 즉시 모두 잘라내야 합니다. 제선충은 한번 감염되면 치료법이 없는 에이즈라고 합니다. 그냥 소나무 에이즈라고 하는데 나무를 보시면 초두부부터 이렇게 빨갛게 돼요. 한 5월, 6월경에 잎이 전체적으로 말라가면서 이제 고사돼 버리는 거죠. 치료할 약제가 없어요. 지금 현재로서는. 비양도에 소나무 제선충병이 처음 발병한 것은 2014년. 이후 5년간 6차에 걸쳐 총 2,000그루가 넘는 소나무를 잘라냈습니다. 빨간 점, 연두색 점 이렇게 보이는 데가 지금 여기가 지금 고사목을 이제 방제했다는 구간입니다. 이거 한 2,200여 그루 정도는 저희 구역에서는 방제를 했습니다. 특히 제주도는 확산 상태가 극심한 지역으로 분류되어 방제를 위한 예산만 1,400억 원 가까이 투입됐습니다. 잘린 고사목은 이렇게 일일이 한 곳에 옮겨 모두 소각해야 합니다. 소나무 제선충병에 감염된 소나무는 껍질 안쪽 깊이까지 제선충이 침투되어 있습니다. 국립기상과학원 산림병해충연구과. 이곳에서는 제선충병의 원인과 확산 정도를 모니터링하고 있습니다. 실처럼 생긴 제선충은 소나무의 수분 통로를 막아 완전히 말라 죽게 합니다. 이 제선충은 솔수염 하늘소라는 해충의 몸 속에 기생해 소나무에 옮겨 감염시킵니다. 최근 이 솔수염 하늘소의 개체수가 급속도로 늘어났고 그에 따라 소나무 제선충병도 더욱 확산됐습니다. 제선충 같은 경우에는 일단은 온도 조건이 굉장히 중요합니다. 제선충의 증식에 있어서 매개충의 경우에도 온도가 높았을 경우에 우화 시기가 빨라진다든지 활동 기간이 길어질 수 있기 때문에 제선충병이 발생하기 쉬운 환경이 되는 부분이 있고요. 기후변화에 의해서
그런 소나무 재손충병의 발생 위험이 점점 더 높아지고 있는 추세입니다. 제주도에서 소나무 재선충병 피해가 극심해진 이유는 바로 기온 상승 때문입니다. 제주기상청은 지난 58년간 제주도의 평균 기온이 1.7도 상승했다고 밝혔습니다. (9월에) 빨갛게 물든 소나무 군락지. 소나무 재선충병에 감염된 모습입니다. 지난 2019년까지 제주 전역에서 방제한 소나무만 231만 6천 그루가 넘었습니다. 문제는 점차 한라산 고지대로까지 확산되고 있다는 것입니다. 한라산 전 지역으로 이제 발생된 가능성이 아주 높기 때문에 만약에 이게 온도가 많이 높아져 갖고 매개층이 충분히 살 수 있는 공간이 이제 조성되다 보면 제주도에 있는 소나무는 거의 없어지지 않을까. 제주도의 한 갤러리. 아름다운 소나무 경관에 반해 이곳에 터를 잡은 지 벌써 10년째입니다. 그런데 한 달 전까지 멀쩡했던 소나무가 갑자기 노랗게 변해버렸습니다. 제주는 정말 사계절이 푸른 그런 지역인데 갑자기 소나무에 붉은색이 들면서 동네 어귀에 있던 소나무들을 전부 다 없어졌어요, 지금. 제주의 온도가 올라가면서 이렇게 소나무들이 정말 다 사라져야 되는 건지. 4년 전 이곳에 소나무 재선충병이 발병해 그동안 10그루의 소나무들을 모두 베어내야 했습니다. (50년) 이상 걸려 자라난 아름다운 자연의 유산이 이렇게 한순간에 잘려나갑니다. 하지만 옆에 있는 소나무를 보호하기 위해선 어쩔 수 없는 선택입니다. 기후 변화에 의해 제주도는 더 이상 소나무를 볼 수 없는 지역이 될지도 모릅니다. 마음이 너무 안 좋죠. 전부 다 저희가 자연을 잘못 썼기 때문에 기온이 올라가는 현상이 있고 그로 말미암아 이 나무들이 의도적으로 잘려나가고 저렇게 우리 인간하고 똑같은 것 같아. 나무의 역사도. 최근 몇 년간 한반도는 전에 겪어본 적 없던 기상이변 현상이 빈번해지고 있습니다. 기습폭우, 40도가 넘는 폭염과 열대야, 국립기상과학원에 따르면 지난 100년간 한반도의 평균 기온은 1.8도나 상승했습니다. 과거 100년 동안에 저희 한반도가 한 1.8도 정도 변해오는 동안에 저희는 그동안 굉장히 강한 태풍도 맞아봤고요. 그다음에 이제 작년과 같은 40도가 넘는 그런 폭염도 겪어왔고, 근데 관측사상 40도가 넘는 기록은 정말 처음입니다. 저희 나라에서. 지금 이 상황이 단순한 변화가 아니라 이제는 위기와 위협으로 다가오고 있다라는 부분들을 조금 명심을 해야 되지 않을까라고 생각을 합니다. 유럽 북부 스칸디나비아 반도 동남부에 위치한 스웨덴. 여름 평균 기온 20도를 넘지 않는 선선하고 온화한 날씨 덕분에 북구의 낙원이라 불립니다. 하지만 최근 몇 년간 스웨덴의 기후에 이상현상이 일어나고 있습니다. 바로 여름 온도 30도가 넘는 폭염입니다. 스웨덴 기상청. 이곳에서는 유럽 각국의 기상 시스템과 협업해 세계 기후를 모니터링합니다. 특히 유럽 전역을 덮친 폭염 현상에 대해 주목하고 있습니다. 연구원들은 스칸디나비아 반도의 겨울이 갈수록 뜨거워지고 있다고 우려합니다. 이산화탄소 배출량이 현재와 같을 때 100년 후 스칸디나비아 반도의 기후를 예측했습니다.
several degrees. This is like annual mean temperature increases of 5, 6, 7 degrees up in the north. So they are really, really strong changes. Climate change is also going very quickly, so it's time to adapt, and it might be that certain species are extinct or cannot stay anymore. So last year, summer 2018, was a really new extreme in Sweden. We had very, very hot conditions. 2018년 여름, 스웨덴은 폭염으로 700명이 넘는 사망자를 냈습니다. 폭염은 수증기를 증발시켜 육지를 건조하게 하고 건조해진 날씨는 곧 대형 산불로 이어졌습니다. 2018년 여름, 스웨덴을 덮친 산불은 1억 200만 달러가 넘는 최악의 피해를 낳았습니다. 폭염 때문에 대기로 증발한 수증기는 엄청난 양의 비로 변해 예측할 수 없는 폭우를 일으켰습니다. 매년 여름 사상 최고 온도 기록을 갈아치운 스웨덴. 이상 기온은 이제 일상이 될지도 모릅니다. Temperature records have been broken several times, so over the last 10, 15 years, and in some of these occasions, many thousands of people have been dying as a result of the heat waves. So heat waves get more frequent and also more intense. And this is something we see not just in Europe but also globally. 폭염은 프랑스 파리도 강타했습니다. 2019년 여름 사상 유례 없는 온도 46도를 기록한 것입니다. 숨쉬기조차 힘들 정도로 뜨거운 날씨에 에펠탑 근처 분수대는 수영장으로 변해버렸습니다. 프랑스는 지난 여름 폭염으로 무려 1,500명이 사망했습니다. 충격적인 보고서도 있습니다. 2003년 여름 유럽 전역의 폭염으로 인한 사망자가 무려 7만 명이 넘어섰다는 통계가 나온 것입니다. 2차 세계대전 이후 유럽에서 10,000명 단위로 사람을 죽게 한 것은 폭염이 유일합니다. 인도의 상황은 더욱 비참합니다. 지난 10년간 폭염으로 인한 사망자가 6,000명을 넘어섰습니다. 한 연구에 따르면 80년 후 인도에서는 매년 150만 명이 사망 위험에 있다고 예측했습니다. 지난 40년간 북극 빙하는 절반에 가까운 40%가 녹아 없어졌습니다. 하루 20억 톤의 빙하가 녹아내리는 그린란드는 눈이 아닌 물 위를 달리는 개썰매가 웃지 못할 진풍경을 연출합니다. 세계 곳곳에서 기상이변 현상이 매년 반복적으로 일어나고 있습니다. 폭우와 가뭄, 폭염과 한파, 그리고 우박 같은 극단적인 기후 현상도 점점 강력해지고 있습니다. 기후 변화를 넘어 기후 재앙의 시대라 해도 결코 과언이 아닙니다. We today call absolute extremes would be the average normality. So the most devastating storms and droughts and floods of today would be right at the center of the average weather patterns. We don't want to go beyond 2 degrees. It's very simple. That's the Earth System Science message to humanity. Stay below 2. 지구 평균 온도 상승폭을 2도 아래로 유지하라. 지난 2015년 지구의 명운이 달린 역사적인 합의가 이루어집니다. Distinguished delegates, the eyes of the world have been on Paris for weeks. 전 세계 195개국이 만장일치로 채택한 파리 기후변화 협약은 지구온도 상승폭을 2도보다 낮은 수준으로 유지하고 온실가스 배출량을 줄이기로 합의했습니다. 그 후 세계 기후학자들의 모임인 기후변화에 관한 정부 간 협의체 IPCC는 특별한 보고서를 발표합니다. 바로 지구 온도 상승폭을 1.5도 이하로 유지하자는 방안입니다. 이 보고서는 만약 지구 온도가 2도 이상 오르면 바닷속 산호초가 멸종할 확률이 99%라고 전망했습니다. 또한
생물 다양성에도 치명적인 영향을 끼칩니다. 지구 온도가 2도 이상 오르면 절반 이상이 멸종할 확률은 곤충은 18%, 식물은 16%에 달할 것이라 전망했습니다. 여름철 북극 해빙은 10년에 한 번꼴로 완전히 녹아 없어질 거라고 경고했죠. 이 모든 재앙을 막으려면 전 지구적으로 온실가스를 줄여야 합니다. 2050년까지 온실가스 배출량이 제로가 돼야 된다라고 이야기를 하고 있습니다. 1.5도씨가 되게 하려면. 근데 현실적으로 봤을 때 우리가 정말 그렇게 할 수 있을까? 지금 현재 각국이 그 기후변화 대응의 이 수준으로다가 보게 되면 우리가 굉장히 그 파국적인 위험 상태로 들어갈 것이다라고 그렇게 예상을 하고 있습니다. IPCC 보고서는 2030년까지 이산화탄소 배출량을 45% 감축하고 2050년까지 온실가스를 제로로 만드는 감축 계획을 제시했습니다. 지구온도 상승폭을 1.5도로 유지하기 위해서 내놓은 제안입니다. 2050년에 넷제로가 된다라고 하는 거는 지금부터 매년 우리가 이산화탄소를 18%씩 줄여가야 된다는 걸 의미를 합니다. 이거는 정상적인 상황에서는 절대 불가능한 상황이죠. 그래서 아마 전시 상황까지, 전시 체계까지 어떤 시스템을 갖다가 바꿔내야지만 이거는 가능한 것이다. 지금 그렇게들 보고들이 있습니다. 여느 때와 다름없는 금요일 아침. 학교에 있어야 할 학생들이 반갑게 인사를 나눕니다. 이들은 매주 금요일이면 어김없이 이곳 스웨덴 의회 앞으로 모여듭니다. 대부분 고등학생인 이들은 지구온난화 문제로 수업을 거부하고 시위에 나선 청소년들입니다. 기후를 위한 수업 거부 시위는 벌써 1년 넘게 진행돼 왔습니다. Well, we are Fridays for Future, or the climate strikers, so we are here in protest for the climate because the governments aren't doing very much at the moment. Countless people that are being affected by climate change now and are being hurt by climate change now, and the ones that will as well be in the future. So that is why we have decided that striking from one day of school each week is worth it. We don't have very much time left. If we don't start changing our behavior now, it will have catastrophes and enormous consequences in the future. 기후변화 문제에 미온적인 정부와 어른들을 비판하고 보다 책임감 있는 대책을 요구하고 나선 아이들. 그 시작은 바로 17세 소녀 그레타 툰베리의 1인 시위로 촉발됐습니다. Greta Thunberg started to strike. This kind of triggered the fact that all around the world people were waking up. 2018년 당시 15세였던 그레타 툰베리는 홀로 수업 거부 시위를 시작했습니다. 시간이 지날수록 동참하는 청소년들이 늘기 시작했고 시위는 유럽 전역으로 급속히 확산됐습니다. Today is Friday. Young people all around the globe are today sacrificing their education to bring attention to the climate and ecological emergency. And we will fight because we know what is at risk and we will never stop. 마치 들불처럼 순식간에 전 세계로 퍼져나간 수업 거부 운동. 이 운동은 지난 1년간 전 세계에서 1,200만 명의 청소년들이 동참했습니다. 미래 세대인 청소년들이 기후 위기를 해결하기 위해 거리로 나선 것입니다. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing.
We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you! 그레타 툰베리와 전 세계 청소년들의 목소리는 그 어느 때보다 절박합니다. Absolutely incredible. And then the Paris Agreement, which was an agreement signed in 2015 by our government, that no country is following at the moment, so we need them to follow that. It's not too much to ask. And also the science, that they listen to the best current united science. 스웨덴 학생들의 수업 거부 시위는 비가 와도 계속됩니다. 시위 현장에는 기후학자도 동참했습니다. 기후 변화에 대한 다양한 토론이 현장에서 이루어집니다. Climate change is the total emissions that we have done for the last 200 years. And they still increase, and it's accumulative. Any of these different systems could collapse, and once they collapse, it's too late to do anything about it. 비에 젖은 빵으로 점심 식사를 대신하며 자리를 떠나지 않는 아이들. We're doing this because we know it's important. We know our future is at stake, and we're seeing no acts in the parliament, no acts in the governments around the world, and these catastrophes will happen whether you believe in them or not. So it's better now that you just wake up. 이들에게 기후 변화는 빵만큼이나 중요하고 절박한 문제일 것입니다. We're not just skipping school because it's fun. We're doing it for a good cause, for something we really believe in. And sometimes it's hard and not very fun, but that shouldn't stop us from doing it. It shouldn't stop us from still making a stand. I'm going to continue striking until the governments have taken action. What do we want? Climate justice! When do we want it? Now! 청소년들의 절박한 외침에도 불구하고 미국의 트럼프 대통령은 2019년 11월 파리 기후협약 공식 탈퇴를 선언했습니다. The Paris Accord would have been a giant transfer of American wealth to foreign nations. I withdrew the United States from the terrible one-sided Paris Climate Accord. It was a total disaster for our country. 자국의 이익만을 앞세우는 트럼프. 유엔 기후행동 정상회의장에서 그레타 툰베리와 맞닥뜨렸습니다. 트럼프를 향한 툰베리의 따가운 시선을 세계가 지켜봤습니다. 파리 기후변화 협약을 탈퇴한 미국과 달리 전 세계 주요 국가들은 2015년 약속한 파리 협약에 따라 온실가스 감축 목표를 발표했습니다. 그중 가장 혁신적으로 온실가스를 감축하고 있는 도시가 있습니다. 바로 스웨덴의 환경 도시 함마르비 허스타드입니다. 공업 도시였던 함마르비는 90년대 초 호수변을 중심으로 도시를 재정비하고 저탄소 친환경 도시로 탈바꿈하는 데 성공하였습니다. 도시의 이동 수단은 대부분 전기 자동차. 2030년까지 화석 연료를 대체할 중요한 수단 중 하나입니다. We have decided that we're going to be fossil-free 2030. And that's not so far away. So we need to start build up the accessible charging points for people to start to buy electric cars. So everything we do in the area nowadays is actually to cut CO2 footprints. 탄소 배출을 줄이기 위해 도시 전체의 쓰레기 처리 시스템도 획기적인 아이디어로 새로 구축했습니다. It goes into this here, and then again it's sucked in the pipes in 70 kilometers per hour. It's to cut CO2 emissions again, and the beauty about it is that you don't need lorries coming and collecting waste.
이 쓰레기 회수 시스템은 음식물과 생활 쓰레기 그리고 재활용 쓰레기로 구분하여 수거함에 넣습니다. 그러면 이 쓰레기는 지하 배관을 따라 시속 70km로 빨려 들어가 한 곳에 모이게 됩니다. 이렇게 모아진 쓰레기는 각종 재생에너지로 탈바꿈하여 도시 전체의 전기와 난방 연료로 쓰입니다. 전기는 도시의 대중교통을 움직이게 하고 음식물에서 회수한 바이오 가스는 자동차의 연료로 사용됩니다. 도시의 빌딩은 또 다른 재활용 에너지로 유지됩니다. 건물 지하 공조실 내부에는 땅에 열을 끌어모으는 지열 펌프 시스템이 갖추어져 있습니다. 이 건물의 냉난방을 지열 에너지로 해결하는 겁니다. It comes up to these heat pumps that are managing the heating and the cooling of this building, both for the people living here and also for a supermarket cooling their system. 수도 스톡홀름 또한 탄소 배출을 줄이기 위해 단계적으로 노력해왔습니다. 획기적인 교통정책으로 시민의 80%가 대중교통을 이용하며 10년간 자전거 이용자는 130% 증가했습니다. Stockholm has put a goal to be totally fossil fuel free in 2040, which means that we will absorb more carbon dioxide that we will emit. And that is an important goal since we know that globally we already have too much carbon dioxide in the atmosphere, so we really need to take that back. I think it's very urgent and it's something that all countries have to work on faster than we do today. 한낮의 무더위가 도시 한복판을 점령했던 지난해 여름, 서울 세종로. 한 무리의 학생들이 분주히 무언가를 준비합니다. 매주 토요일마다 이제 기후변화 좀 사람들에게 이제 알리자 해가지고 지금 하고 있어요. 청소년 기후 행동이라는 자발적 연대 모임을 꾸린 학생들이 기후 변화의 심각성을 알리기 위해 매주 토요일 길거리 퍼포먼스를 하고 있습니다. 저희 모두 석탄재에 너무너무 묻혀서 이제 살 수가 없으니까 석탄 가스 가루 분지는 상징적인 거고요. 실제 온실가스는 눈에 안 보여서 제일 무섭죠, 사실은. 청소년 기후행동은 적극적인 기후위기 대응을 요구하기 위해 2018년 5월부터 정기적으로 거리 시위를 하고 있습니다. 석탄화력 발전소가 늘어날수록 온실가스 배출량이 늘어나고 우리의 미래도 위협에 처할 수밖에 없습니다. 기후변화, 전 지구적인 식량난, 물 부족, 생태계 붕괴 그것들이 당장 5년 후, 10년 후, 15년 후에 저희의 미래가 되어버린 거예요. 그렇기 때문에 저희는 시민분들께 저희의 이야기를 들어주시고 함께 행동해달라고. 대부분 고등학생으로 구성된 이들은 주말을 온전히 거리에서 보내고 있습니다. 공기청정기밖에 내놓지 않고 있습니다. 지리 선생님이 되고 싶은 보상은 저는 굉장히 절박했어요. 왜냐하면 저는 기후변화의 문제에 관심을 갖게 된 지 좀 됐어요. 몇 년 됐는데 그 미세먼지라는 게 너무나 대두되고 매년 폭염 기록이 그렇게 갱신되고 기후는 너무 빨리 변화하는데 그에 비해서 위에 계신 높으신 분들은 변할 것 같지 않은 거예요. 그러면 정부 헌법에 분명히 정부는 국민을 보호할 권리가 국민의 다양한 권리들이 너무 자세하게 나와 있는데 이대로 가면은 미래고 뭐고 그 어떤 권리도 국민에게는 없을 텐데 그래서 그 충격이 너무 큰 절박함으로 변한 것 같아요. 올해로 고등학교 3학년인 김유진 학생. 그녀는 그동안 기후 변화에 대한 여러 편의 글을 기고해왔고 세계 기후학자들이 쓴 기후 변화에 대한 논문들도 탐독했습니다. 2050년까지 탄소 배출량 순제로. 벽에 써붙인 이 문구가 그녀의 좌우명처럼 절실합니다.
지금 대한민국도 그렇지만 정책을 만드시는 많은 분들이 5, 60대, 70대 되시잖아요. 그러면은 2050년이 되면은 그분들은 이제 더 이상 아마 안 계실 텐데 그때 있는 건 우리잖아요. 우리의 미래인데 우리가 하다 안 돼서 학교를 나와서 거리로 나왔어요. 라는 거는 사실 굉장히 강력한 메시지잖아요. 그만큼 정치계의 무관심이 너무 심각한 문제라고 생각해요. 유럽 기후환경단체는 세계 각국이 온실가스 감축 목표를 얼마나 잘 실행했는지 평가했습니다. 그 결과 대한민국은 조사 대상국 중 꼴찌 수준입니다. 우리 국민 모두가 조금 이런 사실들을 알고 부끄러움을 가지게 된다면은 거기로부터 변화가 시작될 수 있을 거라고 생각해요. 당장 10년 후, 20년 후 우리의 미래를 송두리째 바꿔놓을 그런 문제예요. 그리고 10년 후, 20년 후를 넘어서 50년, 100년 후에는 과장처럼 들릴지 모르겠지만 정말 호모사피엔스라는 종의 미래를 결정지을 수 있는 그런 문제예요. 그래서 그런 문제라는 거를 모두가 알았으면 좋겠어요. 전 세계에서 이제 우리나라 정도의 소득 수준이 되는 나라들은 2000년대 들어와서 다 그 온실가스를 다 줄였어요. 유일하게 OECD 국가 중에서 가장 온실가스를 그 증가율이 굉장히 높은 나라에 속합니다. 그래서 온실가스는 한번 배출이 되게 나면 수백 년 동안 공기 안에 남게 됩니다. 결국 그렇게 되면 이건 뭘 의미를 하냐면 다음 세대들은 아무런 편익이 없이 그러한 피해만을 고스란히 안고 살아야 하는 그러한 문제가 있고요. 이게 뭐야? 오늘은 청소년 기후행동 모임이 있는 날. 중요한 회의를 위해 한 카페에 모였습니다. 이렇게만 그냥 가는 게 낫지 않을까요? 가자는 약간 그런 학생들은 1년 전부터 기후변화에 적극적으로 대응하지 않는 정부를 상대로 기후 소송을 준비하고 있습니다. 이미 변호사도 선임하였고 그동안 소송에 관한 모든 계획은 이들 청소년 기후행동 멤버들이 주도했습니다. 그레타 툰베리만 대단한 게 아니라 한국에 그거보다 더 훌륭한 청소년들이 이렇게 많아? 너무 놀랍다. 기후 변화라는 문제, 그리고 기후 위기가 정말 몇 년 안에, 너무 길지 않은 시간 안에 정말 사회를 바꾸고 뒤흔들고 하는 문제가 될 거라고 생각합니다. 네. 어른들은 관심도 없고 잘 모르지만 이분들이 바꾸실 것 같아요, 세상을. 지난해 9월 전 세계 청소년들이 동시에 수업 거부 운동을 하는 날. 우리 청소년들도 전 세계 청소년들과 뜻을 함께했습니다. 양심에 찔렸어요. 너무 손을 놓고 있었다는 게. 지금 당장 저부터 바꿔야겠다고 생각을 해가지고 오게 됐어요. 수업을 빠지고 라인업을 하고 온다는 건 되게 큰 용기인데 아이들이 이렇게 자발적으로 더 생각한다는 게 더 깨어져 있는 것 같아서. 도로를 꽉 메운 500명이 넘는 학생들이 행진합니다. 이들은 정부의 기후위기 대응에 대해 비판했습니다. 과학자들이 제시한 기후위기를 막을 수 있는 기한은 불과 30년밖에 남지 않았습니다. 이들 청소년들이 어른이 되어 살아갈 지구의 운명이 바로 지금 결정되고 있는 겁니다. 저희는 이전 세대와 다르게 이미 태어날 때부터 기후변화라는 말을 들어온 세대고 그럼에도 아무것도 안 바뀌는 걸 어린 시절 내내 봐온 사람들이기 때문에 단순히 이게 몇 명의 청소년들이 극소수가 느끼는 문제점이 아니라 모든 청소년들이 삶 전반에서 자기 일상 속에서 느끼고 있는 문제고 결국은 가장 중요한 거는 우리 시민들의 인식의 변화라고 생각합니다. 공감대 형성하고 우리가 그 미래를 위해서 지금 당장 뭔가 시작을 하고 그런 행동을 취해야 된다. 변화는 시작되었습니다. 미국 오리곤주 21명의 청소년들이 연방 정부를 상대로 낸 기후 소송에서 역사상 첫 승소 판정이 내려졌습니다.
2015년 네덜란드 기후 소송에서는 2020년까지 정부가 탄소 배출량을 25% 이상 줄여야 한다는 판결을 받았습니다. 현재 기후 소송은 전 세계 28개국에서 빠르게 확산되고 있습니다. Do we want to leave this planet for our kids so it is livable or not? You know, it's our choice now. It's with us. It's in this generation. Now, this is not a problem 100 years in the future because it will be in the next decade and decades that we determine where we'll be heading in the end. So it's up to us now. 세계에서 가장 큰 바오밥 나무인 사골리 바오밥. 이곳에 마을의 어린아이들이 소풍을 나왔습니다. 마치 영혼을 교감하듯 바오밥 나무와 함께 즐거운 시간을 보내는 아이들. These children, they grow up with baobab trees, they know baobab trees, they eat the fruit, and they've been used to climbing them and playing in them, and they love to come and visit it. 기후 변화는 바오밥의 생존 환경을 위협하고 있습니다. 이 거대한 바오밥 나무의 운명도 한치 앞을 예측할 수 없는 기후 환경에 의해 결정날 것입니다. This tree has been living for more than 1,000 years, and if things stay the same, it should continue to live for perhaps even another 1,000 years. We don't know. If baobabs had personalities, I think that they would be telling us there is something wrong. The only species on this earth that can do anything about it is us humans. 과연 우리 인간은 천년 거목 바오밥 나무를 온전히 지켜낼 수 있을까요?